Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आम दिव्य जीवन ग्रंथर अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानक माँ कृपा भिक्षा करुचे। बहु दीर्घ दिन है आम द डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन से प्रबंधटी आम पाठ कर प्रबंध रे अति विश्लेषण एवं अत्यंत संश्लेषण सहित अधिक आलोचना सहित आम कहीं गति करछु ना प्रकृत रे आम जीवनटी रे सुख दुख सहित एते बेसी गोटे लगाव रही एते बेसी गोटे संलग्नता रही आम से सुख दुखटा को बुझीवाटा जरूरी अच्छी एवं मु भावुची जे श्री अरविंद तांकर प्रज्ञा दृष्टि जो भागवत सत्यटी को ये जगत को आनी से सत्यटी आमको केते बाटरे अनुग्रहित करुछि एवं जेतेबेले आमे तांकर लेखा गुड़िक सीधा सीधा पढ़ुछु चेष्टा करुछु बुझिया को हमको कष्ट होछि किंतु जति थरे आमे से गभीरता मध्य प्रवेश करूँ से तत्व मध्य प्रवेश करूँ आम भितर जो तत्वनिष्ठता तैयारी हम ता आम जीवन को धन्य करदेव आम अस्तित्व को सुंदर करदेव एवं आमको दिव्य जीवन बंचारे बहुत 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 सहयोगी हो। मु आशा करे आम ये जो अध्ययन आम करुचे ये अध्ययन पाई जो धैर्य दरकार जो तीक्षा दरकार सेटा आम पाई जोग एवं जोगरु जो अध्ययनर जोगरु आमको आम चेतनार विस्तृति आड़क आम यात्रा करछु आम चिंता शक्ति आमर विश्लेषण करिवार शक्ति आम निजको जानिबार गोटे सुजोग ये समस्त किछिर पूर्ति होछि। आम अध्यायर 14तम पैराग्राफ पढ़ुले से जहाँ आपण को कह जाता मु संक्षिप्त कहया पर आज आलोचना को आम आग को नवा आम या कथा पढ़ी जे सुख दुख विलोप माने जो वेदना बोध रही मनीषर सेटा विलोप साधन करा जाय पारिबो माने मनीष वेदना रु मुक्त हो पारिबो एवं सुख दुख दुईटी आनंदमय सत्तार दुईटी प्रवाह स्रोतर प्रवाह गोटे प्रवाह अपूर्ण अन्य प्रवाहटी विकारग्रस्त एवं आमे जितेबले ये कहीं विकारग्रस्त होची कहीं अपूर्ण होची ना तार मूल कारण है जे आमे समस्ते माया द्वारा प्रभावित होइचु एवं आम जो क्षुद्र चेतना द्वारा आम मान पाखे जो खंड चैतन्य रही जी घटना को वस्तु को व्यक्ति को बहुत अलग बाटर बुझे तार ज्ञानटी परिपूर्ण नुहे से जगार आम विश्वर जो संस्पर्शटा को आम सार्वभौम भाव ग्रहण करूना ये कथाटी को भल भाव बुझा जे जेमिथि हेले आम जितेबाला अस्तित्व परिग्रहण ग्रहण करूँ से विश्वर संघात विश्वर संस्पर्श आम जीवन को आसो जदि आसो आम तो केमी ग्रहण कर मो जीवन दुख बोली कहीकि कांदी पारे हे तो प्रतिज्ञा करें हे तो क्षुब्ध हो पारे हे तो
दुखी हो पारे जहाँ भी करे किंतु जदि मु बुझीनेबी जे विश्व लीलार ये सुख दुख भोग करवा गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया एवं तार एक निर्दिष्ट उद्देश्य अच्छी किसी लक्ष्य अच्छी आम जीवन रे तार जो संघात होची तार जो अभिघात गुड़िक आम जीवन रे होची तार जो संस्पर्श होची से संस्पर्शटी प्रकृत रे गोटे अपूर्णता विकृति भितर जात होची जदि आमे विश्वात्मा हो पारिबा माने सोल इन द यूनिवर्स आमे गोटे सोल इन द इंडिविजुअल ताले आमे निश्चित भाव रे गोटे सौंदर्य शास्त्र जोटा एस्थेटिक्स कह जाउची से एस्थेटिक्स रो अति गंभीर विषय सेटा होची रस बोध नवरसर कथा मु आपनकु गत अध्याय आलोचना रे कहितिली तो सेठी आमे रसर जतल संधान पाइबा सेटा होची ए सौंदर्य शास्त्र मौलिक आनंद रस ए रसटी होची वस्तुर सार और आस्वादन प्रकृत रे यही जगत रे समस्ते रस बोध भितर न थांती समस्ते सौंदर्य शास्त्र अध्ययन करना थांती बा ता भितर आनंद पाती नहीं से विषय श्री अरविंद कहते जे आमे कौन सी वस्तु संपर्क रे तार सार तत्वटी जानिया को चेष्टा करूना आमर वासना भित्ति गुड़िक प्रकृत रे आकांक्षा और विराग गुड़िक किभली भाव रे आलोड़ित करुछि बा न करुछि आमको किभली भाव रे स्पर्श होछि आमको लाभ होछि कि नहीं आमको क्षति होछि कि नहीं आम पाई सेटा अनुकूल कि आम पाई प्रतिकूल केवल यही चिंता रे ही गोटे क्षुद्रता भितरे अहंग्रस्त मनटी केवल से कथा चिंता करुथाए एवं से कारण दुख शोक अपूर्ण आनंदर क्षणिकता और उदासीनतार रूप से विवर्तित होता है तेणु जेते पर्यंत सारमर्मटी को एसेंस निकट में पहुँचवार सारतत्व निकट में पहुँचवार क्षमता आम पाखे है नहीं सेते पर्यंत आमे गोटे प्रकार विशेष सामर्थ्य को हासिल कर पारुना तेणु श्री अरविंद उपदेश दौरान आमे मन बा हृदय क्षेत्र में अनासक्त रहिबा एवं से अनासक्ति को आम नाड़ी चक्र को आम शरीर मध्य को संचारित करवा एवं यही रसर जो अवस्था रही आम ताकू जो ग्रहण करवा सी जो आमको गोटे प्रकार सुख दुखर भावना दौची गोटे प्रकार अपूर्णता एवं विकृतिर भावना दौची ताकू आमे क्रमे क्रमे विलुप्त कर दे पारिबा प्रोग्रेसिवली एवं शुद्ध सत्तार जो आनंद रही सेटा को आमे पाई परिबा आस्वादन करिया पई आमे संभव हो परिबा तो वर्तमान मु सेठू आगो को पाठ पढुची आमे एही पढितिले जे we attain to something of this capacity जते बेले आमे एही रस बोध को पूर्ण भावरे ग्रहण करिवार क्षमता पाइबा we attain to something of this capacity for variable ताले but universal delight in the aesthetic reception of things is represented by art and poetry एक कथा भी हमें बोधे पढ़ी कला और कविता ये जो भली भाव रे आमको गोटे प्रकार सौंदर्य बोधर ग्रहणशीलता दिए आमे जतबेले ताको पाई परिबा से सामर्थ्य भितरे ताले आमे गोटे यूनिवर्सल डिलाइट को गोटे विश्वगत बा सार्वभौम आनंदटी पाई परिबा सर्वगत आनंदटी एवं so that we enjoy there the rasa or taste of the sorrowful, the terrible, even the horrible or repellent ए गुडी कहला सब रसर विभिन्न अवस्था जहाँ पड़े आपन कही श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत तेणु इ टेस्ट ऑफ दी आम दुखर भी गोटे स्वाद रही गोटे विभत्सतार गोटे स्वाद रही गोटे अनुभूति रही परसेप्शन रही एक कथा गुड़िक आमको आहरी स्पष्ट हो and the reason is because we are detached, disinterested, not thinking of ourselves or self defense ताले
କାହିଁକି ସେମିତି ହେବ? ଯଦିଓ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ବା ବିଭତ୍ସ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତଥାପି ବି ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଲାଇଟଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାର କାରଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ ରିଜନ ଇଜ୍, କାରଣ ହେଲା ବିକଜ वी आर डिटेच्ड, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନାସକ୍ତ ରହିବା, ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା। ଏଇ ନିର୍ଲିପ୍ତତାର ନାଁ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରାଗରେ ଥାଉ, ଭଲ ପାଇବାରେ ଥାଉ, ଆମ ମାନୁଛି ଭଲ ପାଇବା, ଅନୁରାଗ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈରାଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଟେଚ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍ପାସନେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଅନୁରାଗରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଫର୍ ଗଡ୍ ଥାଏ, ଲଭ୍ ଫର୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗନେସ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଗ୍, ବଡ଼ଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରିକି ଆମେ ମରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନା, କିନ୍ତୁ ଦେ ଲଭ୍ ଟୁ ଡାଏ ଇଭିନ୍। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇଯିବେନି। ତେଣୁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଟୁ ଡାଏ, ଲଭ୍ ଟୁ ଡେଥ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟେଚ୍ଡ ରହୁ, ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ନା ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ସ, ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ, ମୋ ଦେହଟି କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ, ମୋ ଘରଟି କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଏଇ କାମଟା ପ୍ରକୃତରେ କରୁଥାଉ। ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା? ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ସେ କାମର ଚାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଘର ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁର ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା କରି ରୁହନ୍ତି, କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସମଥିଙ୍ଗ ବିୟଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ବାହାରେ, ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ନା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବିପନ୍ନ କରି ସୁନ୍ଦର ରହିବା, ତାକୁ ଅହଙ୍କାର କୁହାଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଖାଲି ମୋ ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ହେବ କି? ସାରା ପୃଥିବୀଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେବ, ସାରା ଜଗତ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସାରା ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସାରା ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତାର ଭାବନା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ଆମେ କାହିଁକି ନଈକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତେ, ନା ବଣକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତେ, ନା ଆମର ପରିବେଶକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତେ, ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତେ? ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତି ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତ ଆମ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାଟି ସହଜ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆୱାରସେଲ୍ଫ, ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁନା, ଅର୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକୁ ଯୁଗୁପ୍ସା କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ମୋର ବିରକ୍ତି ରହିଛି, ମୋ ପାଖରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚାହୁଁନାହିଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ତଥାପି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବେ ନାହିଁ, ଯୁଗୁପ୍ସା ଉପରେ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଥିଙ୍ଗ, ଆମେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଭାବେ ସେ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ରସବୋଧର ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁର ବା ଜିନିଷଟିର, ସତ୍ଟିର, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସର, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏସେନ୍ସ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟି କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମର ବି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ାକରେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିଭିଂ। ଜୀବକୋଷଟା ଆମ ଖାଲି ଆଖକୁ ଦେଖାଉନି, ଅଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତାର ରୂପ ନାହିଁ, ଅରୂପ ମଧ୍ୟ।
माइक्रोस्कोप रे सिना देखि होछि बहुत इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप रे आपण छाड़ी दंतु आमे खाली आखिरे कथा कहबा ताले जे अदृश्य जे अरूप हम पई सी होछि हमर रूप तयारी करूछंती आमे निश्वास नै होछु सेति पर्यंत आमे जानिछु किंतु आम निश्वास जाई कि हमर जीवकोष मान को किभଳି भाबरे प्रभावित करंती हमर जीवकोष गुडी को एभଳି भाबरे गठित होईछि जे से माने हमर निश्वास प्रक्रिया द्वारा हमर खाद्य ग्रहण द्वारा हमर जल ग्रहण द्वारा हमर विश्राम द्वारा समस्ते किभଳି भाबरे प्रभावित होचंती सेही मेकानिजम तो हम जानिनु हम खाद्य केमिति हजम होय हम जानिनु किंतु भगवत गीता पढ़ंतु समस्त कथा कहा जायछि जे भगवान ताकु सब नियंत्रण करंती आम भीतर खाद्य हजम करिवार शक्ति तांकर आम हार्ट जो चालुची निरंतर सी जते जते गोटे बैटरी लागला भलिया सी ताकू से किए चलाउचंती जोटा कि आम पाखरे से खबर नाही तेणु जेते बेले आपनक पाखरे से खबर आसी जीवो सेते बेले आपन जने तत्वर मनुष्य हेबे तेणु मेन ऑफ एसेंस जेते बेले आपन तत्वर मनुष्य हेबे अनेक लोक तत्व को डरंती मु जानिनी काई डरंती श्री अरविंद कहले डोड इनकैपेसिटी डोड असमर्थ जेहेतु मनुष्य ता मुंडरे कहूँ तत्व पत्व दर्शन एते गंभीरता मोर कौन दरकार बुझिया मु तो बंचीगले गला तेणु से मानक पई सुखटी विकारग्रस्त आउ से मानक पई दुखटी अपूर्ण बा दीटा जाक दुख भी से मानक पई विकारग्रस्त एवं सुखटी मध्य अपूर्ण तेणु से सुख पाइले मध्य से माने ताको साहित्यिक रखि परिबे कहीं ना तांको पाखरे से तत्वबोध से रसबोध नाही तो सेटा पुणी केमिति आनिबा से विषय से जहा कहउछन्ते मु आपन आगे रखुची सर्टेनली दिस एस्थेटिक रिसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स is not a precise image or reflection of the pure delight which is supramental and supra-aesthetic. ताले आमे जानुछु जे एक सर्टेनली निश्चित भाव रे गोटे आमर जो जगत सहित विश्व सहित संस्पर्श होची जेमिति हेले विश्व हमको स्पर्श करुछि विश्व जो संस्पर्शकालीन जो रसबोध अच्छी सेटा आम विशुद्ध जो आनंद अवस्था प्योर डिलाइट विशुद्ध आनंदर गोटे प्रेसाइज इमेज गोटे मूल्यवान प्रतिफलन नुहे पूरा नुहे रसबोधटा एवरीथिंग नुहे देखंतु जड़े विश्व आपण को संस्पर्श कले विश्व आपण को प्रभावित कले विश्व आपण को अनुभूति देले आपण जड़े आत्मा भाव रे जो आनंदटा पाउछंती सेही आनंदटी जदि भी तत्वमूलक ही थाए ताहले भी सेटा प्योर डिलाइट रो एकाथरे गोटे बड़ अविकल प्रतिफलन नुहे प्रेसाइज इमेज नुहे ताहले आमे पुणी कोन करि परिबा कारण विशुद्ध आनंद सत्ता विशुद्ध जोटा प्योर डिलाइट सेटा अतिमानस एवं सौंदर्य बोधर अतीत ये केते जटिल कथा लिखा जाए आमे जगत रे को जगह अच्छु अतिमानस भी सर्वशेष कथा नुहे अतिमानस तो विज्ञान स्तर आपणकर तापरे आनंद घन अवस्था सेटा विज्ञान घन अवस्था तापरे आनंद अवस्था रही अर्थात अति मानसर ऊर्ध्व को गले आनंदर राज्य संभव तेणु आप अति मानसर कथा कहीं कहगला आम तो मानस स्तर रे अच्छु ना आम जो माने मानस स्तर रहीचु से माने जेते बेले गोटे अतिनैतिक अवस्था प्राप्त हेबे निजर मन को तीर्ण करने मन तीर्ण जगत को जीवे अति मानस आसव तापर पुणी गोटे संभावना देखा कि नहीं गोटे स्टेप से लास्ट स्टेप रे जदि आनंद अच्छी ताले आपणकर लास्ट स्टेप होची कोटा अतिमानस परे आपण को सही आनंदर आकाश से दिशिबो आ सौंदर्य बोध तो तार अतीत निश्चय जनक पाखे सौंदर्य बोध अच्छी माने से जे एकाथरे प्योर डिलाइट पाइबो डिलाइट पाइबो नो डाउट किंतु सेटा प्योर डिलाइट ही पारे बा न ही पारे पुणी आगु को आमे पढुचे
फॉर द लेटर माने सुप्रा एस्थेटिक जोटा सौंदर्यबोधर अतीत बियॉन्ड एस्थेटिक्स से कौन कर फॉर द लेटर वुड एलिमिनेट सरो टेरर हरर एंड डिस्गस्ट एगुड़ी गला रस कौन कौन रस आपण स्वर कहले करुण टेरर कहले जोटा जो भयानक आपणकर हरर सेटा हूँ गोटे प्रकार से भयानक भितर आसो आउ जोटा डिस्गस्ट सेटा हला आपणकर विभत्स एगुड़ा हला रस ताले यही रस को किए अतिक्रम करि ना सुप्रा एस्थेटिक जदि आपण पाखरे सौंदर्यबोध रही ताले आपण एगुड़े को अतिक्रम कर जाई पारिबे सहज हम एंड with their cause while the former admits them former किए सुप्रामेंटल सेटा कहूँ ना सेगुड़ा रहिले भी आम जगत रे आमको किसी असुविधा हबार नहीं बहुत आलोचनार बड़ जटिल मोड़ में पहुंची दुख को जड़े लोक फिंगे से स्वीकार करें जिते दुख आस मुझे स्वीकार करें मुझे दुखटा दूरी रहा चेष्टा करें मो देह भल माने खराब अच्छे मुझे डाक्तर पाक पड़े मो पाखे पैसा नहीं मुझे धार नहीं आस बैंक लोन नहीं आसवि कि मो सांगसाथी नहीं आसवि मोर पिला मानकर असुविधा अच्छी मुझे केमी कौन दूर कर आम चेष्टा करूना जीवन सारा आम चेष्टा करूँ ये गोटे मार्ग अन्य मार्गटी है दुखटी को स्वीकार करन जे मो जीवन में जहाँ आसिले भी मु स्वीकार करनेबी तेणु यहीटा हूँ अति मानसर कथा ताले मन देख सौंदर्यबोधटा निश्चित भाव में मन में रौंदर्यबोध अति मानसर संभव जदि हम से अलग रूप हम यही रूप हम तेणु सौंदर्यबोध आपण कौन करेंगे ना सौंदर्य द्वारा विहलित होती मनीष एस्थेटिक द्वारा कवित्वर कथा कहतु उपेन्द्र भंज राज घराना राजपुत्र भाव में जन्म होते किंतु से राजवंशर जो राजत्वटी को नेले ना आम अनेक उदाहरण आम दे पार जो बुद्धों भितर सत्यर ज्ञानर उदय है सी राजपद भी छाड़देले अतीत केते केते ऋषि महाऋषि तांको जीवन में सब राजपद छाड़ी विश्वामित्र भली लोक मैंने आसी सेठी आम न जाइकी जदि मो कवि दीनकृष्ण कथा कहे आपको राजा तांको सबू सुख सुविधा जाचुले किंतु से दारिद्र्यर जीवनटी को बाछि नेले गोटे पत्र कुड़िया भितर निजक रखिले बरड़ा पत्र घरे सेठी नदी कूल रोते तो सेठी तांको दुखर गोटे प्राबल्य तांको भसई नहीं जाई नहीं से माने बरं गोटे कलात्मक निराजना भितर ईश्वरंकर स्तुति करिकी ईश्वरंकर आराधना करिकी तांकरी प्रशस्ति गान करिसंते केबे ईश्वर को निंदा करना जीवन में मत दुख देल बोली बा मो जीवन एत दुख अच्छी मो जीवन मत से गाँव में पूरे देले नहीं घरे किए रखिले नहीं कुष्ठ रोग होता किंतु तथापि तो कहीं मनीषटी से अभिमान को जाइने कि एते निजे भांगी पड़ी ना बरं गोटे सर्जनशील मनीष भाई से कम कर जो गोटे सामर्थ्य ये सामर्थ्यटी गोटे सहज कथा नुहे तेणु जो मान पाखरे कलागत बा सौंदर्यगत ज्ञान बा मूल्य वृद्धि हुए से माने निश्चित भाव में निजक गोटे अर्ध देवता भली गोटे गंधर्व भली निजक बंचती आउ से जीवनटी गोटे अलग प्रकार जीवन ताले आम एक कथा पढ़ा जे बट इट रिप्रेजेंट्स पार्शियली एंड इम्परफेक्टली वन स्टेज ऑफ द प्रोग्रेसिव डिलाइट ऑफ यूनिवर्सल सोल इन थिंग्स ताले आमे आम आत्माटा को तो प्रकृत में केते संधान पाइलुणी ये गोटे अत्यंत अंतरंग प्रश्न किंतु जो माने एसेंस भीतर को जानती तत्व भीतर को जानती से माने विश्व आत्मार संधान पाती यूनिवर्सल सोल इन थिंग्स सबू छोटरू बड़ पर्यंत सबू वस्तु भितरे भगवानंकर विद्यमानता यहाँ हूँ यूनिवर्सल सोल इन थिंग्स
ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ମିଳିଯିବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଶୋର ହେଲେ, ଗୋଟେ ଯୌବନ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚିଓର ମ୍ୟାନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର କୋମଳ କିରଣ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ସେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି କି? ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କନସେପ୍ଟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳାତ୍ମକତା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଯେଉଁ ରସବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମେ କ୍ରମୋନ୍ନତିଶୀଳ ଆନନ୍ଦଟି ଆସିବ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆସିବନି, ହଠାତ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବନି। ତେଣୁ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟୁଛି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେତେ 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 ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟଟି ନିଜ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବେ, ସେତେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଡିଲାଇଟ୍ଟି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବ। ସେ ଆନନ୍ଦଟି ସେତେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧା ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୟୋର୍ କନସିୟସନେସ୍। ଜଣେ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରିବ, ଆନନ୍ଦର ପରିମାଣ ସେତିକି ବଢ଼ିବ। ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଯିବା, ଆମର ଆନନ୍ଦର ପରିମାଣ ସେଇ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ and admits us in one part of our nature to the detachment from egoistic sensation. ଆମେ କେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲୁ? ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଆମର ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂମନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଳାଗତ ପ୍ରାଣ ହେବେ, ରସବୋଧର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ, ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାକୁ ସବୁ କଥାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂମନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିରାସକ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସେଇଠୁ କଟି ଯିବେ। ଯେଉଁ ଅହଂଟା ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରି ରଖିଛି, ଯେଉଁ ଅହଂଟା ଆମକୁ ସୀମା ଭିତରେ ରଖିଛି, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଟାଚ୍ ହେବେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? And that universal attitude through which the one soul sees harmony, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ ଏକାଥରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମ ମନୋଭୂମି ତିଆରି ହେବ, ମନୋଭାବ ତିଆରି ହେବ, କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ? ଇନ୍ ୱାନ୍ ସୋଲ୍ ସି ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱୈତ ବୋଧ ଭିତରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଅହଂ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୋଧ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁଆଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଅହଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇଡେଡ଼ କନସିୟସନେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ହାରମୋନି ଅଫ୍ ବିୟୁଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ହ୍ୱେର୍ ୱି ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେଦର କେଓସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କର୍ଡ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛୁ ଅରାଜକତା ରହିଛି, କେଓସ୍, କିଛି ଅର୍ଡ଼ରରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍କର୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ଛନ୍ଦହୀନତା, ଗୋଟେ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ। ସବୁ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, କାହିଁକି ଜଗତରେ ଏତେ ଅରାଜକ? କାହିଁକି ଏ ଜଗତରେ ଏତେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେ ଡିସ୍କର୍ଡ ଅଛି ନା କିଛି ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଟିକିଏ ବି କାହାରି ଭିତରେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ କେଓସ୍ ହିଁ ରହିଛି। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଛି ବି ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କେଓସ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅହଂବୋଧ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କେଓସ୍ ଆଉ ଡିସ୍କର୍ଡକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାରମୋନି ଆଉ ବିୟୁଟିକୁ ଦେଖିବା।
ବୁଝିଗଲା ତ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା, ଉଚ୍ଚତର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ଜଗତର ଡିସ୍କର୍ଡ ଆଉ କେଓସ୍କୁ ଦେଖିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲାଣି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବେଶୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନି, ହେ ଈଶ୍ୱର ତମେ କାହିଁକି ଜଗତରେ ଏମିତି ବନେଇଦେଲ। ବରଂ ସେ ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଏବଂ ତାର ସଂଗତିଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ରସବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ରସବୋଧ କ'ଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ କ'ଣ, ଏହାର ସତ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏହାର ଆନନ୍ଦ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଜଟିଳ କଥା। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଫୁଲ୍ ଲିବରେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଏ ସିମିଲାର ଲିବରେସନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ପାର୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଦି ଫୁଲ୍ ଲିବରେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଏ ସିମିଲାର ଲିବରେସନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ପାର୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଆମ ପାର୍ଟସ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଶରୀର, ଆମ ପ୍ରାଣ, ଆମ ମନ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ତାର ସକଳ ଅଂଶ, ସକଳ ଦିଗ ଯଦି ଯେତେ ଯେତେ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବ, ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ ମୁକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ସେତେ ସେତେ ଆମକୁ ଆସୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରି ପରଫେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଲିବରେସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ବିଶାଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ବଡ଼ ଖରାପ। ତ ସେ ଜାଗା ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲିବରେସନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ, ସତ୍ତାର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଲିବରେସନ୍ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବା, ମୁକ୍ତି ନିକଟକୁ। ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମୟ ରସବୋଧ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ରସବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱଗତ ବିଷୟ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିଶ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟି। ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ। ଆମେ ବେଦାନ୍ତର ଋଷିମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ସାଧନ ରୂପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଆସିବ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ଆଜି ଆମେ ନଲେଜଟାକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏପରିକି ତ ଲୋକେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ଦେଖ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ନିର୍ମାଣ ଏଇଟା ଅମୁକେ ଦେଶ କରିଛି, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ର ନିର୍ମାଣ ଅମୁକେ ଦେଶ କରିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅମୁକେ ଦେଶ ବାହାର କରିଛି, ଏଇ ଅହଙ୍କାର ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଟା କାହାର, ବୁଦ୍ଧିଟା କାହାର? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ସିଏ କ'ଣ ସବୁ ଦେଶକୁ ଦେଖିକି ଦେଖିଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ଦେଶ, ଜାତି, ଧର୍ମକୁ ଦେଖିକି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞାଟି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଗାଲିଲିଓ ଗୋଟେ ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଲୋକ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବେ। ଗାଲିଲିଓ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବରଦାନ। ତ ସେ ବରଦାନଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ, ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭାରତୀୟ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଇନିଜ୍, ଜାପାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ, ତାର ସାଧନା ବଳରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ମାନେ ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ନଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ନେସନ୍, ନଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍, ନଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ରିଡ୍। ସେ ହେଉଛି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ କହିବା। ଆଉ କ'ଣ, ଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ଏଠି ତିନିଟା କଥା କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରହିବ, ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଆଉ ରହିବ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ଅନାସକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ନିର୍ଲିପ୍ତତା। ଆଉ ଆମର ଇଗୋର କାମ କ'ଣ, ଲିପ୍ତ ହେବା, ମୋର ବୋଲି କହିବା, ମାଡ଼ି ବସିବା, ମୋ ଦେଶ, ମୋ ଜାତି, ମୋ ଧର୍ମ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ଏ ଯେଉଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ
ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ନୁହେଁ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସବୁ କଥାରୁ ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ସିମ୍ପାଥି ୱିଥ୍ ଅଲ୍। ବେଳେବେଳେ ଆମର ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ସେଇଠି ହୁଏ। ଜଣେ ଲୋକ ବୈରାଗୀ ହେଇଗଲେ ଆମେ କେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ସଂସାରଟିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ନିଜ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପିଲା ନିଜ ବାପା ମା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ତ କ'ଣ ଭାବୁ ଯେ ଇଏ ଲୋକଟି ବୋଧେ ୟା ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିମ୍ପାଥି ଟୁ ଅଲ୍ ରହିଛି ୱିଥ୍ ଅଲ୍। ସେମାନେ ଏବେ ଆଉ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତ ସେମାନେ କାରୁଣିକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସନ୍ଥ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ସକଳ ଜନର ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ସୀମା ଭିତରେ ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ କି ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଶ ଜାତିର ସୀମା ଭିତରେ ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅନୁବନ୍ଧନ ନାହିଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚରାଚରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଉପନିଷଦର ଋଷିମାନଙ୍କ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେ ବନସ୍ପତି ଶାନ୍ତି ହଉ ଔଷଧୟ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପହ ଶାନ୍ତି ହଉ ଜଳ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏପରିକି ଶାନ୍ତିରେ ବି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଜଣକୁ କହିଲେ ଆମ ଦେଶର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସେପରି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ନଦୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ କହିଲେ ସେ ଆମଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଜାତିର ନଦୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଜଗତର ନଦୀ। ଆମ ନଦୀ ମାନେ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଆପଣ କହି ରଖେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ସିମ୍ପାଥି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏବଂ ସେଟା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହେବ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ନର୍ଭସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ୍ ବି ଆମେ ଆମର ଆବେଗିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସିମ୍ପାଥି ରଖିକି ସହାନୁଭୂତି ରଖିକି ଆମେ ଯେଭଳି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଚେତନାର ଗୋଟେ ବୃହତୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବ ଆମ ଚେତନାର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତି ହେଉଥିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିସ୍ତୃତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତି ଆଣୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଲେଜ୍ ବାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବଳରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁରେ କୁଟୁମ୍ବରେ ଗଛରେ ପତ୍ରରେ ଆକାଶରେ ତାରାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆର୍ଟିଫେକ୍ଟଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାକୃତିଟାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟଟାକୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସେଇ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆମର ଭେଟ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚେତନାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଧାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ରାଧାଙ୍କ ପାଦରେ ଭଅଁର ବସି ଯାଉଥିଲା ଭଅଁର ରଙ୍ଗ ଥିଲା କଳା ସିଏ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭଅଁର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୀଟ ଭିତରେ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେଇ ଭାବଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଭାବ ନୁହେଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମେଘ ଦେଖିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ରାଧା କାଳେ ସେ ଭାବ ରାଧାଙ୍କର ସେ ଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମେଘ ଦେଖିକି ଆମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବୁଛୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଟା କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମେଘ ଦେଖିକି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏଇଟା ହେଉଛି ରସପ୍ରାଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିଶ୍ୱମୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱମୟ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱମୟ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱମୟ ରସବୋଧ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି
अद्वितीय अखिलात्मा आमको संदर्शन होछि आमे गोटे उच्चतर जीवन आड़ क्रमे क्रमे गति करछु यही विषय रे आमर जानिबा निहाती दरकार आमे आसंता थर जहाँ पढ़िबा ता आहुरी चमत्कार किभଳି भाबरे विश्वर संघात गुड़िक आम जीवन को आसुवा सुख दुख गुड़िक आम ग्रहण करवा विशेषतः दुख जोटा आमको विचलित करे जहाँ आमको भांगी रुजी दिए जहाँ आमको हतोत्साहित करे जहाँ आमको निराश करे तेणु आमे ताकू किभଳି भाबरे सम्मुखीन हवा ताकू को मनोभूमि ग्रहण करवा और किभଳି भाबरे ग्रहण करि पारले आमे आनंदर से महाधारा रे चिरदिन रही परिबा और ताहा ही आम पई बेसी जरूरी मु आशा करे आमे एई भଳି जो धारावाहिक यात्रा करूछंती मांकर असीम प्रेरणारू और श्री अरविंदर महान आशीर्वाद से आम निकट में आमर कृतज्ञता प्रकाश पूर्वक आज आलोचना को ये रखा वंदे मातरम। ॐ शङ्खचक्रधरमदेवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम् ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ यसन्निधे यसन्निरुध्यस्व यसन्निता भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण